is Sonali Kulkarni bringing you a fresh episode from our podcast Where You Go First Matters by Ruby Hall Clinic Pune. And you know what we do. Our gig is to basically talk with expert doctors discussing various health tips. Sometimes we can talk about very complicated stuff, and sometimes they're very simple questions, very simple things that matter to your health on a regular basis. Today we are going to talk about transplant. Liver transplant. So today we have Dr. Manoj Srivastav with us. He is the program director, liver transplants at the Ruby Hall Clinic, Pune, and we are going to talk about liver transplants. First of all, welcome to the podcast, doctor. Thank you. When we say liver transplant, of course, it kind of we understand what it means, but in the medical terminology, would you like to explain it a little bit for people who might want to know a little in detail? The liver, ma'am, is a very vital organ in the body, and the liver does more than 500 functions. More than 500 500 functions, and most of the people are not even aware about this. Yes. And it is one of the most forgiving organs in the body. Oh. So you may trouble it, but it will still forgive you, and it will continue to forgive you for a lot of years. So that is why liver patients usually presents very late. Okay. So like somebody is drinking alcohol, example. Not that at the first time only he will end up into a liver problem. But if they continue over a period of say 10 years, that is where their liver starts failing. So it is the most patient, yes. And you can say it will give you a lot of opportunities to correct yourself. Oh, but that's a very nice way to look at it. So when people don't do that, and that is where they'll end up into trouble. And you only develop problems related to liver when more than 80% of your liver is damaged. Okay. So God has given us a lot of liver. Yes. We only need 30%. 70% is extra. Okay. So when we talk about transplant, people can even donate 70% of their liver to somebody. Okay. And they will survive with 30%. With only 30%, because that's what we need. Yes. And other function which it has, which none other organ in the body is having, is it has a capacity to regenerate. Yes, I was just going to come to that point. So whenever you cut the liver, the organ will regenerate to its original size or volume almost over a period of 2 to 3 months. That's it? Yes, in 2 to 3 months it will become almost that much volume what you had before. Is it the biggest organ? It is, you can say solid organs, Madhi, it is the biggest organ in the body. Yes. Or in the abdominal cavity. Yes. So it regenerates, it uses only 30% of the capacity? Yes, so we need only 30%. It has the capacity to regenerate, and it gives you lots of opportunity to correct yourself. Okay, which means when we talk about liver transplant, it does not mean a complete organ transplant. There are two types of transplants. So one is a cadaver transplants. So cadaver transplant is where we take a liver from a brain dead person. Okay. And we can give the full liver to the patient, or we can split that liver into two and give it to two people. Okay. And the second variety is a live donor transplant. Okay. So live donor transplant, we take around 50 to 60% of the liver from a normal healthy person. Yeah. Who is a blood relative and blood group matched. Okay. And that we transplant into the patient. So because it has a capacity to regenerate, so even if you give them 50% liver, over a period of time it will become 100%. Right. And even in the donor, it will regenerate and become almost 100%. Right. So it can save two lives. Yes. While you are also living your healthy life. Yes. So when do you decide that this patient now needs a transplant? Yes. So as I said, ki liver disease, you know, ki transplants is usually indicated in two conditions. One is an acute liver failure. Right. So this is a situation where a normal healthy person like all of us gets into some viral infection, most likely. Okay. And their liver, you can say, gets slightly damaged because of that. Okay. So 90% of this kind of people will recover. Okay. With time. Means you give them week, 10 days, they will recover. With the proper medication and treatment. Medication, basically rest and good nutrition. Okay. So there is no magic medicine which will correct your liver. Okay. It has to regenerate. It has the capacity to regenerate. It will happen on its own. Okay. But you need the right nutrition and Yes. So rest. it is about creating a healthy environment for the liver to regenerate rather than medicines to correct it. Okay. And there are no magic medicines to correct the liver. It will improve on its own. Okay. The first thing, that is a situation called as acute liver failure. Okay. And this is like, it can happen to anybody. And usually it is hepatitis A and E which cause this.
सो बाहेर कोणी उसाचा रस पिला, काही खाल्लं, सो दे कॅन गेट दिस इन्फेक्शन. युजली इट इज अ ओरल मीन्स थ्रू इन्फेक्शन थ्रू फूड विच हॅपन्स. It's an external External thing. And sometimes hepatitis B, acute infection can cause this. In India, many times it is drugs. So लोक दुकानावर जातात, गोळ्या औषधं घेतात, ज्याचं साईड इफेक्ट कोणाला माहित नसतं, and they can land up into this problem. Okay. आणि आता रिसेंटली जे जास्त प्रमाणात वाढायला लागले दॅट इज रॅटॉल पॉइझनिंग. सो घरी लोक उंदीर मारायचं औषध ठेवतात, हो. दॅट इज रोडेंटिसाइड. सो मेनी पीपल accidentally consume it. And They do? yes, They still do? it is happening every month. You get at least 1 or 2 people like this who have come with consumption of rhatol poison. That is so It weird. is more dangerous thing, and these are the patients who will develop acute liver failure. And out of those who really take a high dose, 50% don't survive whatever you do. 50% मधून 30% will improve with medical management, and Okay. 20% may go for transplant. Okay. सो दिस इज वन थिंग विच आय थिंक कम्युनिटी मध्ये खास करून हे गावात वगैरे होतं. सो हे एक लक्षात ठेवणं हलगर्जीपणा. गरजेचं आहे. येस. अँड सेकंड इज क्रॉनिक लिव्हर डिझीज, Right. की लिव्हरचा आजार आहे, पण जसं मी म्हटलं की जोपर्यंत 80% लिव्हर डॅमेज होत नाही तुमचं काम चालू राहतं. सो ह्याला 10-15 वर्ष लागतात लिव्हर फेल व्हायला. Okay. सो जेव्हा लिव्हर फेल व्हायला सुरुवात होते दॅट इज द टाइम यू डिसाइड की ह्या पेशंट्सला आता ट्रान्सप्लांटची गरज आहे. Okay. Now what are the symptoms which will tell you की हे लिव्हर फेल होत आहे. आता फॅटी लिव्हर जर तुम्ही बघितलं तर 10 मधून 6-7 लोकांना आहे, असतो. पण सगळ्यांना काय लिव्हर फेल झालं असं नाही. पण हे जर फॅटी लिव्हर इम्प्रूव्ह नाही झालं, हे वाढत गेलं की मग फायब्रोसिस येतं, त्याच्यानंतर त्याचे कॉम्प्लिकेशन्स यायला सुरुवात होतात. सो देर आर 2 टर्मिनॉलॉजीज विच वी हॅव टू अंडरस्टँड. वन इज कॉम्पेन्सेटेड लिव्हर डिझीज, second is decompensated. Okay. So compensated means they have a liver problem, but their function is absolutely fine. But They don't need any medicine, they don't need anything. Okay. They only need a regular checkup and follow up. Okay, and it will कारण ह्यांच्यामध्ये repair कॅन्सरची also. रिस्क असते आणि ते लोक आरामात 10-1 वर्ष काढू शकतात. Okay. हा, बट डिकॉम्पेन्सेटेड म्हणजे काय की लिव्हर फेल झाल्यामुळं किंवा लिव्हर खराब झाल्यामुळं जे कॉम्प्लिकेशन्स व्हायला लागतात पेशंटला. सो व्हॉट आर दिस कॉम्प्लिकेशन? सगळ्यात आधी रक्ताची उलटी होणे. सो दॅट इज वन थिंग. संडास काळी होणे किंवा संडास वाटे रक्त जाणे, दिस इज वन फर्स्ट सिम्पटम. जॉन्डिस होणे. राईट. सो जॉन्डिस विच इज नॉट इम्प्रूव्हिंग. म्हणजे जॉन्डिसचे भरपूर रिझन असतात, बट युजली आठवड्यात 10 दिवसात इम्प्रूव्ह बरा होतं. होतो. पण जे जॉन्डिस बरा नाही होते, 1-2 महिने चालू राहते, कारण अल्कोहॉलमुळे पण जॉन्डिस होतं. पण जर ते इम्प्रूव्ह व्हायचं असेल, अल्कोहॉल बंद केलं तर 3 महिन्यात इम्प्रूव्ह होतं. पण जे जॉन्डिस 3 महिन्याच्या वर राहील, दॅट मीन्स दिस लिव्हर इज रिअली सफरिंग अँड इट विल नॉट इम्प्रूव्ह. सो जॉन्डिस झालं, मग पोटात पाणी होणं. सो ते एक गोष्ट आहे. किडनीला सूज येणे, ओके, पोटाच्या पाण्यात इन्फेक्शन होणे, आणि काही पेशंट्स मध्ये ते वेगळं वागायला लागतात कारण अमोनिया वाढतं ब्लड मध्ये. कारण लिव्हरचं एक काम आहे की अमोनियाला युरियामध्ये कन्वर्ट करायचं. आता जेव्हा लिव्हर कडक होऊन जातं, सिरोसिस मीन्स कडक लिव्हर. ओके. सो हे रक्त जे लिव्हर मध्ये जायला पाहिजे, विच शुड बी लाईक अ स्पंज, सगळं ऍब्झॉर्ब करून घेईल आणि त्याचं फंक्शन करेल. आता दगड झाल्यामुळे ते काय ब्लड जाऊ शकणार नाही. सो ते ब्लड बॉडीमध्ये दुसरीकडून जातं, दुसरे चॅनल्स तयार होतात आणि सो हे अमोनिया ब्रेनवर जातं. आणि जेव्हा एका लेवलपेक्षा जास्त अमोनिया ब्रेनवर गेलं की लोक वेगळं वागायला लागतात, त्यांना समजत नाही ते काय करतात. ते ह्याला हिपॅटिक एन्केफेलोपॅथी म्हणतात. सो वेन यू हॅव एनी ऑफ दिस सिम्पटम्स, दीज आर द कॅन्डिडेट्स फॉर ट्रान्सप्लांट. ओके. आणि दुसरं असं आहे की समजा एखाद्याच्या पोटात फक्त पाणी आहे, तर ते लोक 1 वर्षभर सर्व्हाइव्ह करू शकतात विदाउट मेजर ट्रबल. अच्छा. हे कशासाठी जमा होतं? व्हाय डू यू नाही, प्रेशर झालं ना, प्रेशर बिल्डअप होतंय. कारण जो सप्लाय ब्लडचा लिव्हर मध्ये जायला पाहिजे ते नाही जाते, कारण लिव्हर कडक झालंय. सो शेवटी प्रेशर बिल्डअप होणार, ते कुठेतरी स्पिल ओव्हर होणार. ते स्पिल ओव्हर पोटाच्या कॅव्हिटीमध्ये होतं, त्याच्यामुळे ते असायटिस डेव्हलप होतं. सिमिलरली रक्ताची उलटी होऊ शकते, ब्रेनवर अफेक्ट होऊ शकतो. सो विथ असायटिस यू कॅन सर्व्हाइव्ह फॉर 1 year. ओके. विथ असायटिस विथ इन्फेक्शन इन द फ्लुइड, कारण त्यांच्या पोटाच्या पाण्यात इन्फेक्शन पण होऊ शकतं. तसं जर झालं तर सर्व्हायवल इज अराउंड 6 months. इट रिड्युसेस ऑलमोस्ट 50%. येस. आणि त्याच्याबरोबर जर किडनीला पण सूज आली, दॅट रिड्युसेस टू 3 months. सो फॉर पेशंट्स अर्जन्सी कोणाची कशी ठरवणार? राईट. जर त्यांच्या पोटात पाणी आहे
पाण्यात इन्फेक्शन झालंय प्लस किडनीला सूज आली आहे तर त्यांचं ट्रान्सप्लांट अर्जंट व्हायला पाहिजे. ओके. आणि ज्यांना पोटात फक्त पाणी आहे पण बाकी गोष्टी ठीक आहेत तर त्यांना आपण 6 Can महिने wait. वर्षभर टाइम देऊ शकतो. बर. सो त्या बेसिसवर आम्ही ठरवतो की कुणाला कॅडेवर द्यायचं हम्म. किंवा कुणाला लाईव्ह करायचं. सो बरं. ज्यांना अर्जंट आहे त्यांना लिव्हिंग डोनर ट्रान्सप्लांट म्हणजे त्यांचे Okay. नातेवाईक डोनेट करतात कारण त्यांच्याकडे वेळ नाहीये. ओके. जे लोक वेट करू शकतात त्यांना आम्ही कॅडेवर लिस्टवर ठेवतो कारण ऍव्हरेज लिव्हर मिळायला 3 ते 6 महिने आय लागतात. वाज जस्ट गोइंग टू आस्क यू की हा. काय अवेलेबिलिटी काय असते आणि किती donors अनफॉर्च्युनेटली available आहेत? अवेलेबिलिटी इज व्हेरी लेस. द ओके. डिमांड इज ह्यूज. ऑफ कोर्स. We being I think the first highest population in the world now, maybe China barobar, I'm sure. but organ donation in India is the last we are at the bottom of the table in the world. Oh. Spain इतका awareness कमी हा, आहे. I think awareness पण आहे आणि थोडं सोशल फॅक्टर्स थोडं स्टिग्मा म्हणा किंवा Myths असतील रिलिजियस भरपूर. फॅक्टर्स भरपूर आहेत. सो युजली स्पेन इज अ कंट्री यु नो वेअर ऑर्गन डोनेशन इज हायेस्ट अच्छा. आणि त्यांची पॉप्युलेशन मुंबई एवढी पण नाहीये पण जगात ते नंबर 1ला आहे. काय कारण असेल? नाही इट्स ऑल अबाउट पीपल आणि गव्हर्नमेंट पॉलिसीज. ओके. सो त्यांच्याकडे ऑप्ट आउट पॉलिसी आहे. अच्छा. म्हणजे तुमची जर ब्रेन डेड झालं हम्म. यू हॅव टू डोनेट ओके. ओके. सो कंपल्सरी इट्स कंपल्सरी. ओ. अनलेस यू से दॅट आय डोंट वॉन्ट टू. अच्छा. तो ते लोक काय म्हणतात की त्यांच्याकडे जेवढे ब्रेन डेड बाय डिफॉल्ट जेवढे Default branded it आहेत, will they go go for donor. donation. ओके. अनलेस द फॅमिली आधीच त्यांनी सांगितलं की आम्हाला नाही करायचं. विच इज रेअर. हा आपल्याकडं वेगळे आपल्याला ऑर्गन प्लेच करायला लागतं. सो वी से की बाबा डेथ झाली तर मग मी माझं ऑर्गन डोनेट येस. करेल. येस. आणि जरी प्लेच करणारी लोक 100 असतील पण डोनेट करणारी त्याच्यात 5 पण नाही. या द डिमांड सप्लाय इज ऑलवेज द रेशो इज कम्प्लिटली फॉर अवर कंट्री यु नो वी नीड अराउंड 10 to 20,000 transplants a year. Do you think the policies should change or do you think आपल्या देशात जोपर्यंत गोष्टी कंपल्सरी होत नाही तोपर्यंत सी होत नाही. हे कसं आहे ना की ह्याला कंपल्सरी नाही करतायत. त्याचं एक दुसरं रिझन आहे की ट्रान्सप्लांट इज लिमिटेड टू प्रायव्हेट सेक्टर. करेक्ट. आणि जेव्हा पण प्रायव्हेट सेक्टरची गोष्ट आली तर मग पैसा हे गव्हर्नमेंट विल नॉट ते इन्व्हॉल्व. नाही गव्हर्नमेंटचं असं नाहीये. गव्हर्नमेंट विल नॉट इन्व्हॉल्व बट पीपल लुक इट इन अ डिफरंट वे. कमर्शियली. पीपल विल से की द हॉस्पिटल इज डुईंग इज टू अर्न मनी. येस. एक्सप्लॉयटेशन होत आहे आणि तसं आहे पण हे कमर्शियल ऍस्पेक्ट आहे. आणि बाहेरच्या देशांमध्ये हे सगळं गव्हर्नमेंट सेक्टरमध्ये होतं. सो तिथं ऑप्शन नाहीये. करेक्ट. सो इफ यू गो टू UK दे डू इट अंडर NHS येस. नॅशनल हेल्थ स्कीम. सो Yes. तिथं कोणी प्रश्न नाही रेस करत. येस. यू गो टू US दे ऑल्सो गव्हर्न इट थ्रू द गव्हर्नमेंट. राईट. इंडियामध्ये थोडं जर गव्हर्नमेंट सेटअप मध्ये ट्रान्सप्लांट झाले तर मे बी द नंबर विल इन्क्रीज. राईट. बट अगेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि बाकी गोष्टी There's आहेत. a huge टीम gap. लागते बिकॉज इट्स अ बिग थिंग विच इज रिक्वायर्ड. नाउ वी ऑलमोस्ट हॅव अ टीम ऑफ 20 to 25 डॉक्टर्स विच आर इन्वॉल्व्ड इन लिव्हर केअर इन रुबी. We have, if you include staff, we are more than 100 people who are involved in patient care. So, lot of efforts are needed Yes. for all those things. So this is the point which is a little more logistics point of view. But when we look at the patients who have received a transplant or they're about to receive, what are the risk factors and how do they recover? So that's a थोडंसं explanation करता आलं तर. See, now patients who need a transplant, Yeah. that is first category. एक स्कोरिंग सिस्टम आहे त्याला मेल्ड स्कोर आपण म्हणतो, which is not 100% perfect, but that is the best we have at the present. That's the parameter. हा पॅरामीटर. सो त्याचा स्कोर येतो विच विल इन म्हणजे 4 ब्लड टेस्ट असतात. बिलिरुबिन, क्रिएटिनिन, INR आणि सोडियम. ह्याचा हे जर आपण गुगल ऍप म्हणजे गुगलवर टाकलं त्याचा एक ऍप आहे त्याच्यावर टाकलं तर स्कोर येतो. Right. दॅट स्कोर विल टेल अस की बाबा ह्या पेशंटला 90 डे मॉर्टिलिटी काय आहे. म्हणजे पुढच्या 3 महिन्यात किती टक्के चान्स आहे की हा पेशंट मरेल. Okay. सो जगात असं फॉलो केलं जातं की ज्याचा स्कोर 15च्या वर आहे त्याला ट्रान्सप्लांट इंडिकेटेड आहे. जेवढा स्कोर जास्त तेवढी मॉर्टिलिटी जास्त. Okay. सो आपल्याकडे पेशंट येतात जे 20 पण असतात, 30 पण असतात, 35 पण असतात. सो ज्याचा स्कोर जास्त त्याला आपण अर्जंट सांगतो. वेटिंग लिस्टवर असताना जी मेन प्रॉब्लेम आहे की ते लोक कॉम्प्लिकेशन्स होण्याची रिस्क त्यांना जास्त असते. म्हणजे दे आर बॉडी इज ऑलरेडी वीक, Right. दे आर न्यूट्रिशनली पुअर, Yes. दे आर इम्युनिटी वाईज दे आर डाऊन. Yes. आणि त्याच्यामध्ये जर एक इन्फेक्शन झालं सो दे विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू रिकवर. Correct. आणि द वर्स्ट पार्ट इज की दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी इन हँडलिंग दॅट. Yeah. So whatever the family stores for a transplant is usually used up before transplant. Oh. कारण